प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। बहुत सारिया खबर जिन्हों पर चर्चा करनी है। सवेर तो लैके शाम तक कई सियासतदानों के बयान आए तो बयान एक दूसरे को लैके जिस हिसाब नाल सियासी तीर छड्डे गए है तो अपने आप दे सारे ने वड्डियां गल्लां कीतियां, पर किसी ने भी कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। अज कुछ बयान इस तरह के सी जिन्हां दे विच जेकर शब्दावली देखी जाए तो वह लगता सी कि कौड़े शब्द ने, तिखे शब्द ने, तो कुछ शब्द इस तरह के भी सीगे जिहड़े ना वरते जाते तो चंगा हुंदा, क्योंकि पंजाब की सियासत दे विच असल च जिहड़े मुद्दे ने ये सब नूं पता कि इस वेले चुके नहीं जा रहे, उन्हां ते चर्चा नहीं हो रही, उन्हां ते गल नहीं की जा रही। पर फिर भी हर सियासतदान कोशिश करता पिया कि अपनी सियासी चमक वधाई जाए। चिट्टे कुर्ते पजामे पा के तस्वीरां करा के अखबार दे विच लवा के ते अगले साल लई नंबर बना के अपनी हाईकमान खुश किया जाए। कोई भी सियासतदान कोई कसर बाकी नहीं छड्ड रहा। पंजाब दे विच 2-4 दिन तो SYL का मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मामले ते सियासत रज के पहला भी हुई है, चाहे 1980 का दौर होवे, 90 की गल होवे, 2000 तो बाद हुंदी हुंदी हुण तक रज के सियासत इस मामले ते हुई है। पर की इहदा हल है? बह के नहीं लभ्या गया। एक दूसरे के उपर सिर्फ सियासी चोटां करके ही लभण का यतन किया जा रहा। 2 दिन का विधान सभा का विशेष इजलास सद्या गया। मंजूरी तो चलो उहदी आपां ये नहीं कह सकते कि मिल गई या नहीं मिल गई, क्योंकि पिछला जिहड़ा सदन सीगा जदों विधान सभा का इजलास होया सी ते उहदे विच उहनूं समाप्त नहीं किया गया सीगा ते अगे चलेगा। हुण उहदे विच सैशन च किहड़े मुद्दे ने जिते गल कीती जावेगी, सब तो वड्डा सवाल इस वेले सामने सारिआं दे है। SYL का मुद्दा सब नूं पता है गंभीर है। सवेरे जदों ट्वीट आउंदा पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब का, तो उस तो बाद सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ चर्चावां ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ जो एक रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट IIT ਦੀ है। रिपोर्ट हैरान करने वाली है, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ असल ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा करनी चाहिए है, जिते असल ਦੇ ਵਿੱਚ गल होनी चाहिए है। ये रिपोर्ट है IIT ਦੀ खोज ਵਿੱਚ एक खुलासा होया 2000 सन तो लैके 2022 तक खोज की गई है। अंकड़े हुण सामने आए है। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ भी देखते पे सी किहड़े थां ते किन्ना क पानी का पद्धर खराब होया। रिपोर्ट कह रही है कि धरती हेठला पानी कैंसर का मुख कारण बनता जा रहा। 20-22 सालों की रिसर्च तो बाद जदों ये गल सामने आनी कि पंजाब का 90% पानी उहदे विच कोई ना कोई कण मिलिया होया। असल मुद्दा यह है गल करन दा, आउण वालियां पीढ़ियां सानूं की कहणगियां कि सानूं की दे के गए आ। आउण वालियां पीढ़ियां सियासतदानां नूं की कहणगियां कि तुसीं पाणीआं दे मुद्दे ते किहने गल कीती। SYL का मुद्दा बहुत गंभीर है, इस विच कोई शक नहीं। पर इस वेले धरती हेठला जिहड़ा पीण वाला पानी है 8% मिलदा पूरे पानी दे विचों, 8% सिर्फ, ते उहदे विचों भी लगातार पानी खराब हुंदा जा रहा है। यह सब तो वड्डी चिंता का एक विषय। पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी इलाका सब तो वध प्रभावित दस्सिया जा रहा है, तो मालवा खेतर पैंदा है। इन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ धरती हेठले पानी की गुणवत्ता काफ़ी विगड़ती जा रही है, जिस करके इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसर के केस वधदे जा रहे हैं। पिछले दिनों के दौरान यह भी बहुत माड़ी गल सी कि बठिंडे वर्गे जिले के विचों ट्रेन चलाउणी पैंदी है। हस्पताल वड्डे होण दे करके बहुत वड्डे हस्पताल भी हैगे आ, ट्रेन कैंसर वाली चलाउणी पैंदी है ते दिल्ली नूं मरीज जांदे, राजस्थान तक दवाइयां लैण जांदे आ। इस तो वड्डी पंजाब लई त्रासदी की हो सकती है? एक परिवार दे किसी दे 2 जीआं नूं कैंसर है, किसी दे 3 जीआं नूं कैंसर है। आउण वाली पीढ़ी ते किस तरह का असर पवेगा असीं नहीं जाणदे, पर इधर भी तो ध्यान देना चाहिए। IIT मंडी के खोजकर्तावां ने अज खुलासा किया है कि कैंसर फैलाउण वाले तत्त इस पानी दे विच हैगे आ। इहदे विच नाइट्रेट, फ्लोराइड ते होर भी बहुत सारे तत्त पानी दे विच मौजूद ने जिहड़े सरीरक तौर ते नुकसान मनुख नूं पहुंचा रहे हैं। किसी ने गल की इस मसले ते? इन्नी वड्डी रिपोर्ट होवे, 22 साल दे सर्वेखण कीता होवे, कोई बोलण नूं तैयार नहीं, कोई सियासतदानां दा किसी दा बयान नहीं आउंदा पिया। की कारण है? पंजाब दे विच 1-2 जणिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के 1-2 समाज सेवियां ਨੂੰ ਛੱਡ के ਉਹ भी सियासत दे विच ने, बाकी किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं कि पानी वाल ख्याल किया जाए। सियासतदानां दा कोई फर्ज नहीं बनता कि ध्यान दिता जाए, नहीं दिता जा रहा। यह जमीनी पानी पंजाब दे विच 300 तो वध थावां जिथे इलैक्ट्रिकल
ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਆ, ਆਓ ਬਈ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘਿੱਚ ਸੱਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਈ। ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ SYL ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, 3 ਵਾਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਆ।
कहते जिस बात का सारे फसाने में जिक्र भी ना था, जिस बात का सारे फसाने में जिक्र भी ना था, वही बात जनाब को नागवार गुजरी है। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा सी मैं ट्वीट च रात नूं, जिन्हों देख के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी शब्दां दी मर्यादा चों बाहर हो गए। कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सिर्फ मतलब की गल लिखी सीगी भी थिएटर वगैरह ਜਿਹੜੇ ड्रामे नौटंकियां वास्ते ਹੁੰਦੇ ਹੈ, मसले पंजाब दे है, मसला पंजाब दी होंद दा है, पंजाब दे वजूद दा है, पंजाब दे पानियां दा है। सिंपल जिहा सवाल पहले पुछया सीगा भी भगवंत मान जी आ स्पष्ट कर दिओ किस दबाव दे हेठां आके तुसी पंजाब दा जिहड़ा स्टैंड है पानियां नूं लैके सारी पार्टियां दा, एक आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के बाकी सारी पार्टियां दा स्टैंड है, पंजाब कोल किसी नूं लैण देण नूं कोई एक बूंद भी पानी साडे कोल फालतू है नहीं किसी नूं देण वास्ते। तुसीं जाके किस वजह दे नाल उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे अंदर इस गल दी हामी भरी भी सर्वे किया जावे, ते कला सुप्रीम कोर्ट दे अंदर ही हामी नहीं भरी, तुसीं उस गल दे उत्ते अपनी जिहड़ी तुहाडी साजिश है उस साजिश दा अगला जिहड़ा चैप्टर खोलिया वो तुसीं खोलिया जदों नवें अपॉइंटेड तुहाडे एडवोकेट जनरल साहब ने पहली स्टेटमेंट जिहड़ी छड्डी अहुदा संभालण दे बाद भी असीं गवांढी सूबे नाल बैठ के गलबात करांगे। गलबात काहदे ते करोगे? कोई गलबात करन नूं थां है नहीं, गलबात सीधी स्पष्ट है, सारी दुनिया नूं इस गल दा एहसास है। कोठियां ते चढ़ चढ़ के असैंबली दे अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होया भी पंजाब दे कोल पानी किसी नूं देण वास्ते एक बूंद कतरा भी साडे कोल फालतू है नहीं। क्यों तुसीं जाके पंजाब दा स्टैंड डाइल्यूट कीता? क्यों तुसीं अज इस किस्म दीयां हरकतां जिहड़ियां कर रहे हो, मर्यादा चों बाहर हो के जिहड़ियां गल्लां कर रहे हो, तुहाडे आप दे शख्सियत नूं, क्योंकि मनु तुहानूं 1.5 साल तो बड़ा नज़दीकी तो पार्लीमेंट के अंदर थोड़े नाल जाखड़ साहब की इंटरव्यू का दूजा हिस्सा भी असीं इत्थे सुनना, पर उस तो पहला जिहड़ी उन्हां ने गल कीती है कि पंजाब दा पानी दूजे सूबियां नूं नहीं जाण देना। अज तो 20 साल पहला, 30 साल पहला, चाहे 50 साल पहला, चाहे 5 दिन पहला यही बयान वख-वख सियासतदानां दा आउंदा रहा ते आउणा भी है। इस भी कोई शक नहीं कि धरती हेठला पानी जिन्ने तेज पद्धर नाल घटदा जा रहा, पंजाब दूजे सूबियां नूं नहीं दे सकदा। पर सवाल ये उठदा पिया कि पहला इस मसले ते बह के गलबात करन दी बजाए पहला कहना आ जाओ ते बाद च कहना असीं उत्थे आउणा नहीं। जाखड़ साहब दीआं भावें अपणियां सियासी मजबूरियां हो सकदियां ने, भावें इस मामले दे विच जाखड़ साहब नूं लगदा होवे जिहड़ी जगह चुनी गई वो सही नहीं गी, कुछ भी होवे उन्हां ने स्पष्ट करना। दूजे भाग दे विच असीं देखते हैं, पर लोग ये देखना चाहुंदे है कि इस मसले का कोई हल कढिया जावे। आखिर चोणां तो पहले ही क्यों इत्ते गल कीती जांदी है? गल असीं प्रताप सिंह बाजवा होरां दी भी करनी है, पर उस तो पहला जाखड़ साहब ने की कहा वो भी देखते हैं। करन दा मौका मिले मैं समझदा कि थोड़े तो भी ज्यादा जिस कुर्सी ते तुसीं बैठे हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस ओहदे नूं आ गल शोभा नहीं दिंदी जिहड़ी भाषा शब्दावली तुसीं इस्तेमाल करी जांदे हो। घट्टो घट्ट उस ओहदे दा ध्यान जरूर रखो जिहदे उत्ते सरदार प्रताप सिंह कैरों, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे लोग उत्थे बैठ के गए है ते जिन्हां ने पंजाब दे भविख वास्ते, पंजाब दी खुशहाली वास्ते हर संभव कदम चुके है। याद करो, मैं याद थोड़े राही भगवंत मान जी नूं याद कराना चाहूँगा ते उन्हां दे राही पंजाब दे रीअल जिहड़े है डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब दे बयान थोड़े सामने रखना चाहूँगा, जदों उन्होंने कहा सीगा भी मेरे कोल पंजाब दे पानियां दा हल हैगा ते मैं जे मनु प्रधानमंत्री बुलाण ते मैं वो एक दिन च मसला हल कर दूंगा। भगवंत मान जी आ जिहड़े तुसीं कदे नौटंकी वास्ते थिएटर बुक करदे हो, किते होर करदे हो, किते आ सारा कुछ ड्रामा इस करके तां नहीं खेडिया जा रहा भी पंजाब दे पानियां नूं लैके जो साजिश वाली स्कीम, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब दे दिमाग दे अंदर कोई स्कीम पनप रही है वो पंजाब दी भलाई वास्ते नहीं हो सकती।
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਰਫ SYL ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 450 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे MLAs के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के MLAs पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज्यादा, और उनमें 140 से ज्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे MLA के खिलाफ, झूठी FIR की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ED की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है।
आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो मोदी जी की नजर में भ्रष्टाचारी थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 140 ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 170 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡਾ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਈਡੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਤੀ ਪਈ ਹੈ। 2-3 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ 54 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PMLA, ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, 13 ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੇਸ, ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ IG ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ, ਅਸੀਂ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮੀਆਂ 20 ਗ੍ਰਾਮੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, 56,800 ਕੁਛ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਨਾਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20,000। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ BSF ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ 11-11, 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਗਮਰੀਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਇਹ ਲੁਕੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀ ਪੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਪੱਟੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਟੇ ਜਾਣ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੋਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਸੀਗਾ 28-29 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 15 ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚਿੱਟਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਵਾਧੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਬਸ ਆਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਹਟ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਤਾਂਿਓ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਮਾ ਗਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਚੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾਧੂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੰਨ ਲਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਰਮਾ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੰਨ ਲਗੇ ਆ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦਾ, ਫਿਰ ਫੀਟਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਘਰੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ 2000 ਵੀ ਖਾ ਜੇ, 3 ਵੀ ਖਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਲੋ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਘਰੇ ਕੰਮ? ਕੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਸ। ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਆਹਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਵਿਆਹਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀ ਇੱਥੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਗਟਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ 10-20% ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4800 ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ 4800 ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 38 ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੁਗਾੜ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੱਪ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਬੀ ਹਾਦਸਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 56 ਜਣੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ SIT ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ,
ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 302 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 5000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 302 ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢਕਾਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਬੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 295 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 28 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 28 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ।
पर मसला यह है सरकार जिहदी जिम्मेवारी बनती है, जिहदे उपर यह तय करना सी, जन देखना सी कि किहदी गलती सी, उहदे खिलाफ सख्ती नाल कार्रवाई कीती हुंदी तां हुण तक इस तरह के कदी भी हादसे वापरन ना, इस तरह के कदी भी हादसे आउण वाले समय 'च वापरन ना, जेकर सही तरीके नाल कार्रवाई कीती हुंदी। अगे वधदे हां, गल करनी है इजराइल दी। इजराइल दे विच भी जिस हिसाब दे नाल कार्रवाई हो रही है हमास दे उपर, उहनूं लैके बहुत सारी लोकां दे विच एक चिंता, इजराइल दे होण चाहे हमास दे होण चाहे गाजा पट्टी दे विच रहण वाले लोग होण, क्योंकि हमास ने पहले दिन जदों हमला कीता उस तो बाद सारे पासे हाला लाला हुई, उस तो बाद बहुत सारे लोकां ने इसका बुरा भी मनाया। उस वेले बहुत सारियां इजराइल दे विच औरतां नूं अगवा करके अपने उस इलाके दे विच लै गए जिथे उन्हां ने सुरੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ते रखियां सी। रौला इस गल का भी सब तो वध पिया कि इन्नी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, इन्ने कन्न चुकन्ने होने के बावजूद भी वो हमला किवें करके चल गए। हुण इजराइल की बस्ती दे विच दस्सिया जा रहा है कि जिथे हमास लड़ाकियां ने कतलेआम कीता सी, उत्थे कुछ वीडियो सामने आ रही हैं किन्नी कि बेदर्दी दे नाल उन्होंने इस सारी घटना नूं अंजाम दिता। प्लैनिंग तरीके नाल होया सारा कुछ, इहदे विच कुछ नहीं सीगा कि आए तो सिर्फ हमला करके चल गए। लंबे समय तो इत्थे प्लैनिंग हुई है। रिपोर्टां मीडिया दियां कुछ सामने आ रही ने, उन्हां दी भावें अधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं करता, पर अंदर खाते ये गल्लां चलदियां पईआं कि 8 महीने तो हमला करन दी तैयारी की जा रही सी ते कई सियासतदान, कई वड्डे देशां दे सियासतदान उस मीटिंग दे विच पहुंचे भी। हुण जेकर ये सच है तां वो देश पहलां भी चवातियां लाउण दा काम करदे रहे हैं, पर हुण जदों ये खबर आई है कि इजरायली कीबूटज बस्ती दे विच जिथे हमला किया गया, जिथे एक पार्टी चलती सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया कुड़ियां नूं अगवा करके इलाके दे विच लै गए ते उत्थे जाके हुण उन्हां दे ढाल बना के कहा जा रहा जेकर तुसीं साडे ते हमले कीते, साडे इधर इलाके ते हमले कीते तां असीं एक एक करके इन्हां नूं मारना शुरू कर देना। उन्होंने मारना शुरू भी किया, कोई शक नहीं। कल छोटियां बच्चियां नूं गोलियां मारियां गईयां, दस्सिया जा रहा है कि 10 साल दीयां बच्चियां सी, उन्हां नूं भी गोलियां मार दित्तियां गईयां। पर दस्सिया तां इह भी जा रहा है कि इस वेले अज वड्डी कार्रवाई इजराइल ने भी की है, 50% उन्होंने टिकाणे खत्म भी कर दिते है। नाल दी नाल ये भी खबर आ रही है कि हमास दे विच जिहड़ा मुख जिहने जिम्मेवारी चुकी है, जिन्हें कहा कि इजराइल नूं खत्म ही करना, उहदे भरा दा भी एक धमाके दे विच उहदी मौत हो गई है। तो जेकर हुण इस तरह की खबरां आ रही हैं तो यदा मतलब आने वाले दिनों के दौरान ये विवाद वधना, विवाद घटता नज़र नहीं आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भावें आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होना, पर उस इलाके दे विच हमास ते उस इलाके दे विच दस्सिया जा रहा है कि अज जिहड़ी बमबारी हुई है उहदे नाल ऑक्सीजन की कमी भी आ सकती है, तो जेकर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो लोगों की साह घुट के ही मौतां होने की संभावना। एमरजेंसी तौर पर बिजली ठप हो गई है, बिल्कुल सरकारी हस्पतालों के विच, उत्थों के हस्पतालों के विच सिर्फ 2 दिन की एमरजेंसी लाइट बची है। उस तो बाद की बनना की नहीं बनना ये कहा नहीं जा सकता। इजरायली फौज ने फास्ट फोर्स से बंब भी सिटने शुरू कर दिते हैं तो 2 दिन तक ही उहदे करके बत्ती होर चल सकती है। तो हालात नाजुक ने, जेकर माहौल ठीक हुंदा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता कि सारा कुछ ठीक हो सकता, पर इजराइल अपने मामले तो सख्त है। इजराइल ने कह दिता कि असी जंग शुरू नहीं की सी पर खत्म जरूर करांगे। इहदा मतलब है उन्होंने ये 35 एकड़ की वो जमीन जिहदे करके सारा कुछ होया उत्ते कब्जा करन लई जो इस वेले हमले किए जा रहे हैं उन्होंने होर तेजी नाल भी कर सकते हैं। ते नाल दी नाल इजराइल दे ही कुछ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ मीडिया ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਯਫ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਊਂ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, 50% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। चलो देखते हैं आने वाले दिनों में गल किधर नूं जांदी है। 2 मुल्कों की रूस ते यूक्रेन की जंग अजे खत्म नहीं हुई सी, पर उस तो पहले ही इस जंग का छिड़ना अपने आप दे विच वड्डी गल है। अज दे इस प्रोग्राम इत्थे समाप्त करने का वेला आ गया। उम्मीद करते हैं तुहानूं प्रोग्राम जरूर पसंद आया होना। जेकर तुहाडा कोई सुझाव तां टिप्पणी जरूर साझी करियो। मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।